पंजाब में हुण ट्रैफिक नियम तोड़न ते भरना होएगा भारी जुर्माना। मान सरकार ने चलान दे वधाए रेट। गड्डी चलाउंदे समय मोबाइल की वरतों करन ते लगेगा 5 तो 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना। लाइसेंस भी होएगा सस्पेंड। ट्रैफिक नियम तोड़न ते जुर्माने दे नाल करनी होएगी समाज सेवा। हस्पतालों दे विच करना होएगा खूनदान। सेवा का सर्टिफिकेट दिखाउण ते ही मिलणगे जब्त कीते कागजात। जंगलात घोटाले नूं लैके साबका मंत्री दे भतीजे दलजीत गिलजियां तो वड्डे खुलासे। ट्री गार्ड दी खरीद दे विच रिश्वत दे पैसे लिया के दिंदा सी हिसार दा बिंदर सिंह। विजिलेंस ने बिंदर नूं भी कीता गिरफ्तार। मूसेवाला कतलकांड दे विच फरार शूटरां दे बारे पुलिस नूं मिली वड्डी लीड। पंजाब दे विच ही लुके होए सन जगरू ग्रुपा ते मनु खुसा। पुलिस दे पहुंचण तो पहला ही अपने ठिकाणे ते होए फरार। मूसेवाला कतलकांड के मुलजमां दी अज मानसा कोर्ट दे विच पेशी। थोड़ी देर दे विच शूटर परिवार ते फौजी सने 4 नूं कीता जाएगा पेश। तीजी बार रिमांड ते लैण दी कोशिश करेगी मानसा पुलिस। सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों नूं सौंपी नवीं जिम्मेवारी। विकास कार्जां दी समीक्षा दे लई मंत्रियों नूं वख-वख जिले कीते अलॉट। लोकां दीआं समस्यावां दा भी करनगे निपटारा। सरहद ते मुड़ नापाक साजिश। पठानकोट दे विच टिंडा इलाके दे विच अद्धी रात नूं दिखिया ड्रोन। बीएसएफ जवानां ने करीब 40 राउंड कीते फायर। सर्च ऑपरेशन जारी। डेरा मुखी राम रहीम दी पैरोल अज खत्म। किसी वेले भी जेल दे विच कर सकता है सरंडर। राम रहीम नूं मिली सी 30 दिनां दी पैरोल। मोगा दे विच भारी मींह कारण विश्वकर्मा चौक दे नेड़े डिग्गी कंध। मलबे हेठां दब के 2 बच्चों की मौत। झुग्गी दे विच रह रहे सन 8 प्रवासी मजदूर। फिरोजपुर दे विच भारी मींह कारण पानी च डुब्बियां फसलां। झोने दे नाल होर फसलां भी होईयां तबाह। किसानां दी वधी परेशानी। हिमाचल दे किन्नौर दे विच भारी मींह कारण सांगला घाटी दे विच आया हड़। खेम गरंग नाले दे विच पहाड़ां तो डिगे वड्डे वड्डे पत्थर। स्थानक लोकां दी वधी परेशानी। गिप्पी गरेवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल कीती मुलाकात। गिप्पी दा पूरा परिवार भी रहा मौजूद। सीएम मान नूं विआह दी दित्ती वधाई। पीवी सिंधु ने जित्तिया 2022 का महिला सिंगापुर ओपन खिताब। चीन की वांग जी नूं दित्ती मां। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला करदे हां जंगलात घोटाले तो। जंगलात घोटाला मामला, जिस मामले में वड्डी खबर आ रही है। साबका मंत्री गिलजियां दे भतीजे दलजीत गिलजियां तो वड्डे खुलासे हो रहे ने। खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार इस दे विच कौन-कौन शामिल है, किस दे जरिए पैसे आउंदे सी। खुलासे भी किए जा रहे हैं किन्ने पैसे ले जांदे सी। ट्री गार्डां दी खरीद दे विच वड्डा कपला होया है। जानकारी सामने आई है। रिश्वत दे लई हिसार दे शख्स नूं विचोलिया बनाया होया सी। बिंदर सिंह उसका नाम दस्सिया जा रहा है। बिंदर सिंह तो रिश्वत जिहड़ी है वो पैसे लिया के दिंदा सी रिश्वत दे। यानी कि सीधे तौर पर रिमांड के दौरान हुण दिलजीत गिलजियां दे वल्लों सारे खुलासे किए जा रहे हैं। आखिरकार इस दे विच कौन-कौन इन्वॉल्व है ते किन्ने पैसे किस तों लए जांदे सी। सीधा चलदे हां, रुख करदे हां मनोज राठी दा। मनोज साडे नाल ने। मनोज की कुछ जानकारी है, क्योंकि ये शुरुआत तो सामने आ रहा सी पर हुण किते ना किते अपनी जुबानी दलजीत गिलजियां दसदे हुए नजर आ रहा है कि आखिरकार कौन-कौन इस दे विच शामिल है। देखो गुरजोत, लगातार खुलासे जिहड़े हैं वो सामने आ रहे। दलजीत गिलजिया नूं जद अरेस्ट किया सी ते विजिलेंस कोल भी बहुत प्रूफ सीगे। उस तो बाद कोर्ट च पेश किया। रिमांड जिहड़ा है अज खत्म हो रहा है। थोड़ी देर तक उन्होंने पेश करांगे, असीं कोर्ट च मौजूद हाँ। लेकिन उहदे तो पुछगिछ च कई वड्डे खुलासे होए हैं। एक बिंदर सिंह नां दे शख्स नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। ये बिंदर सिंह कौन है ये भी तुहानूं दस दिए। हिसार दा रहण वाला है। ये मीडिएटर सीगा, विचौलिया। यानी कि जिहड़े ट्री गार्ड च जिहड़े 2800 रुपए मिलते सी, उहदे विच 800 रुपए जिहड़े हैगे वो रिश्वत दे आंदे सी ते जिहड़ा कैश लेके किसी तरह की कोई अकाउंट च नहीं पाते सी। कैश लेके ये जिहड़ा बिंदर सिंह है ये दिलजीत गिलजिया कोल आंदा सी ते कैश जिन्ना भी 800 के हिसाब नाल लखां रुपए होंदे सीगे। 800 दे पर हैड 800 रुपए की रिश्वत होंदी सी ट्री गार्ड की। 2800 रुपए उन्होंने मिलते सी, लेकिन ये पहला ही पूरी सैटिंग सी कि बई 2800 रुपए तुहानूं मिलांगे, लेकिन उहदे विच 800 रुपए जिहड़ी है वो तुसीं कमीशन देनी है गिलजिया नूं जिहड़े मंत्री। तो मंत्री का सिरा सारा कामकाज कौन सामदा सी? दलजीत गिलजिया। ये जिहड़ा मीडिएटर है बिंदर सिंह जिन्हों अरेस्ट किया है, इसका नाम सामने आया सीगा ते इहनूं पुछगिछ वास्ते विजिलेंस दफ्तर बुलाया गया सी। ते बिंदर ने यह मन्निया है कि 800 रुपए के हिसाब नाल
ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2800 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਹੈਡ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਲੱਗ ਗੱਲ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ, ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ 486 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗੇਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਏਟਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਡੀਏਟਰ ਕੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਂਕ ਚੈਕਸ ਉੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ। FIR ਨੰਬਰ 6 ਜਦ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, DFO ਗੁਰਮਨ ਜਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਮੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਰਮ ਸੋਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਬੰਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ, ਵਿਚੌਲੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਖਸ ਮੀਡੀਓਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਚੋਲੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦੀ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਫਤ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਜੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਗਲਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਗਲਾ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਮਗਰੰਗ ਹੈ, ਖੇਮਗਰੰਗ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਲਬਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਲਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਗਲਾ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਂਗਲਾ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂਡ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਨੌਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਲਥਲ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਥਲ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਲਥਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? देखो गुरजोत, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि जिथे प्रशासन दावे करता है कि असी जब वाटर लॉगिंग की बिल्कुल निकासी की असी गल कर लीए मानसून तो पहला असी पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं, लेकिन ये जी बरसात हुई है ये जो तुम देख रहे हो तस्वीर ये बड़ी हैरान कर देने वाली है। मुल्लापुर स्टेडियम जो बनया होया उत्थे दी तस्वीर ने जिथे काफी वाटर लॉगिंग हुई है तो लोगों का बिल्कुल जो कनैक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हजे भी लोग उत्थे वेट कर रहे हैं दूजे पासे जाण नूं। हालांकि 2-3 लोगों ने कोशिश की सी दूजे पासे क्रॉस करन दी लेकिन वो उत्थे विच जिहड़े हैगे वो फस गए। हालांकि बड़ी मुश्किल नाल ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਇਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ, ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ठीक है मनोज, धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। तो लोग इत्थे फसे भी सी, जो जानकारी आई है 2 लोगों ने निकलने की कोशिश की तो इत्थे फस गए और मशक्कत तो बाद उन्होंने इत्थों बाहर कढ़िया गया। सुभाविक तौर पर सहजे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेकर अजिहा पानी का जमावड़ा होवे तो किसी को भी अगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਦਬ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ निकाल लिया गया सारे अच्छा। कल रात के घटना आनी आया ना, आनी तूफान आया, बच्चा घर दीवार कंच गिर गया, बच्चा चपा के मर गया, 2 चुहा के नाले सारे बंदा के चोट लगा है। कितने बंदे दब गया था अंदर? सब दबा बंदा 8 बंदा सारे दब गया रहा वही में। 2 बच्चा 2 जुआ के डरे पर मर गया। बड़ी कर रहे सी ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ? ਟੋਟਲ 8 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਔਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर जी बारिश पैंदियां ने जी, झोना गवारा अरबी सब्जी जी बहुत डुब गया सर जी। और अपने चपाती बा कलोनी है जी, घर में पानी बढ़ गया जी, तो 4 फुट हो गया जी। साढ़े राह कोई पानी निकल के जगह नहीं रही सर जी। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ 3-4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? सर जी नुकसान के घरों बाहर निकल जाते सर जी, की करांगे सर जी। बहुत काम खराब है, झोना जी विकना ही नहीं, झोना है ही नहीं सर, बहुत खराब हो गया इन्होंने। पूरा खत्म हो गया, पट के देखा है ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤੇ ਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਨ ਵਾਲਾ ਜਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਟੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਖੇੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਡਾ ਪਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਲੂੜੂ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾ 2 ਲੱਗ ਜਾ ਸਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰੇਨਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਲੇਮਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਨਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲਾਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਸੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ।